सारे शराब खाने हैं 5 स्टार होटल से। और ठीक सही बात है कि तुम्हारे जेब में भी बहुत सारे पैसे हैं। और जब तू पीने जाता है कोई भी तेरे हाथ में पकड़ता नहीं है। लेकिन बाइबल बताती है कि शराबी लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। कारण कि यदि तुझे यहाँ जीकर स्वर्ग में जाने की इच्छा है तो इस किताब में जैसा लिखा है उसके अनुसार जीने की तुझे जरूरत है। ऐसा करने का भी मुझे मन नहीं है यदि आप कहते हैं मत करो, जैसा तुम्हें अच्छा लगता है करो। लेकिन एक बात रखे, इसके लिए कुछ बात है। यहाँ पर कहता है विग्रह नहीं बनाना, और तू जो स्वर्ग में चाहे पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे पानी में किसी का भी विग्रह नहीं बनाना, ना उसको उसकी उपासना करना, ना उसको दंडवत करना। तो मैं यदि कहता हूँ कि हाँ मुझे बनाने की इच्छा है, मुझे उसको नमस्कार करना पसंद है, तो कर लो। റോമാലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യമുണ്ട്, ദൈവത്തെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ ഗ്രഹിക്കാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഉചിതമല്ലാത്തത് ചെയ്യാൻ ദൈവം അവരെ നികൃഷ്ട ബുദ്ധി കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തു। इसलिए परमेश्वर के वचन में रोमियो के पत्र में ऐसा लिखा है कि उन्होंने अपने मन की इच्छा जाहिर करना चाहा, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें उनके मन पर छोड़ दिया। ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം അറിഞ്ഞ് ജീവിക്കാൻ നിനക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കാം, പക്ഷേ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ജീവിച്ചോളാം, ദൈവം നിന്നെ വിടും, പക്ഷേ അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസും കൂടെ അനുഭവിക്കണം। और परमेश्वर की इच्छा के बगैर यदि तुझे जीने की इच्छा है तो परमेश्वर तुझे ऐसा ही छोड़ देगा, लेकिन उसके पीछे भी कुछ बात तेरे जीवन में जरूर होगी। അതുകൊണ്ട് യഹോവയായ ദൈവം പറയാണ്, നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയ ഞാൻ തീക്ഷ്ണതയുള്ള ദൈവമാകുന്നു। और परमेश्वर यहोवा ऐसा कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर तीक्ष्ण परमेश्वर हूँ। അതിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? वो तीव्र परमेश्वर, उसका अर्थ आपको मालूम है? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ദൈവത്തിന് കോംപ്രമൈസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ദൈവം। इसका मतलब ये है कि ये परमेश्वर समझौता नहीं करता है। ഹല്ലേലൂയ हालेलुया ഹല്ലേലൂയ हालेलुया। ആരെങ്കിലും അല്ലാതൊക്കെ പറയുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് വിശ്വസിച്ചാൽ അത് നിങ്ങളുടെ കാര്യം, പക്ഷേ ദൈവവചനത്തിന്റെ ഉപദേശത്തിന് അത്തവണ്ണമല്ലത്। कोई भी यदि कुछ कहता है कि वो उनकी बातें हैं, लेकिन याद रखें परमेश्वर के कलाम से नहीं है। തോന്നുന്ന പോലൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കഴുകണേ എന്നെ കഴുകണേ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല। ഒരു ദൈവത്തോട് തെറ്റ് ഏറ്റു പറഞ്ഞെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല। और यदि हम परमेश्वर पाप करते हैं और कहते हैं कि प्रभु मुझे धोना, लेकिन एक गलती करने के बाद पाप को दोहराने की जरूरत नहीं है। ഇന്നലെ രാത്രി നിങ്ങൾ കേട്ടതാണല്ലോ, പാപിയായ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിനക്ക് ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നില്ല, കാരണം നിന്റെ ശിക്ഷ ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാം, പോക और बीते रात्रि हमने इस प्रकार से सुना कि उसने अपनी स्त्री से कहा कि तू अब जा, मैंने तेरे पाप क्षमा किए हैं, अब फिर से तू पाप नहीं करना। And I'm not a God of compromise. हमारा परमेश्वर समझौते का परमेश्वर नहीं है। നമ്മുടെയൊക്കെ വിചാരം അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ഇഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം കാണിച്ചു, 2 കർപ്പൂരം കത്തിച്ച്, 2 അഗർബത്തിയും കത്തിച്ച്, 2 മെഴുകുതിരിയും കത്തിച്ച്, ഒരു തോടം വെളിച്ചെണ്ണയും വിട്ട്, പിന്നെ 5 രൂപയും കൊടുത്ത് കൊള്ളാം അല്ല നമ്മുടെ ദൈവം। हम सोचते हैं कि हम कुछ भी गलती कर लें और जाकर परमेश्वर को कुछ चढ़ावा चढ़ा दें, ये चढ़ा दें वो चढ़ा दें, लेकिन परमेश्वर खुश हो जाएगा, ऐसा परमेश्वर नहीं है। കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ, കേരളത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റം തൊട്ട് ഇങ്ങേയറ്റം വരെ ബിസിനസ് ചെയ്ത് നടന്ന ആളാണ് ഞാൻ। और केरल में यहाँ से वहां तक बिजनेस करने वाला व्यक्ति। ഞാൻ എന്റെ ഡാഷ്ബോർഡിൽ കുറേ ചില്ലറ ഇട്ടേക്കും। और मैं अपने डैशबोर्ड में बहुत सारा चिल्लर डाल देती हूँ। അത് ഏത് കുരിശുതൊട്ടി കണ്ടാലും ഇടും, ഏത് ക്ഷേത്രം കണ്ടാലും ഇടും, എല്ലായിടത്തും ചില്ലറ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ പോകും। और मैं हर जगहों में जाकर उस चिल्लर को डालते डालते चली जाती थी। അപ്പൊ എന്റെ വിചാരം ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തേച്ചു അങ്ങനെ വല്ലതും തരണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവം വല്ലതൊന്ന് കൊടുത്താൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലെന്നാണ്। പക്ഷേ ദൈവവചനം പഠിച്ചപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, നമ്മുടെ ദൈവം എന്തേലും ചെയ്തേച്ചിട്ട് എന്തേലും താന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവമല്ല, അവൻ തീക്ഷ്ണതയുള്ള ദൈവമാണ്। और मुझे इस बात की पता चल गया कि मैं कुछ भी कर लूं और जाकर ऐसे करके परमेश्वर को चिल्लर दे दूं और परमेश्वर चिल्लर लेने के लिए बैठा है, ऐसा नहीं है। मेरा परमेश्वर बहुत ही तीव्र परमेश्वर है। വഴിയരികിൽ ഇങ്ങനെ കൈ നീട്ടിയിരിക്കുക, എന്തേലും ഇട്ടേച്ചു പോകുന്നു പറയും, നമ്മുടെ ദൈവം എന്താ ഇങ്ങനെ തണ്ടാലിരിക്കുകയാണ്। और मार्ग के किनारे में इस प्रकार बैठे रहते हैं कि कुछ भी डालकर चला। क्या हमारा परमेश्वर भिखारी परमेश्वर है? അവൻ അഖിലാണ്ടത്തിന്റെ ഉടയവനാണ്, वो सारी सृष्टि का बनाने वाला है। അവൻ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന്
പറഞ്ഞപ്പോൾ സകലതും ഉണ്ടായി. और जब उसने कहा कि हो जा तो सब कुछ हो गया. ആമേൻ. आमीन. ആകാശവിധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഉണ്ടായി. उसने कहा आकाशमंडल हो जाए, हो गया. സമുദ്രം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വെള്ളം ഓടി ഒരു വശത്തേക്ക് കൂടി. उसने कहा समुद्र हो जाए तो पानी एक जगह इकट्ठा हो गया. അതിന് സമുദ്രം എന്ന് പേരിട്ടു. और उसने उसका नाम समुद्र रखा. സമുദ്രം മാറിയതിന് അവൻ ഭൂമി എന്ന് പേരിട്ടു. और समुद्र से जो हटी हुई चीज थी उसको भूमि नाम रखा. पर्वजातिകൾ ഉണ്ടായി. और उसने कहा उड़ने वाले पक्षी हो जाते हो गए. ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നോക്കിക്കേ വെള്ളത്തിനകത്ത് മത്സ്യസമ്പത്ത് ഉണ്ടായി. और उन्होंने कहा जल में जंतु हो जाए तो मछलियां उसमें हो गई. ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ നോക്കി ഇഴജാതികൾ ഉണ്ടായി. और उसने कहा हो जाए तो पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हो गए. നാൽക്കാലികൾ ഉണ്ടായി. और उसने कहा चार पांव वाले रेंगने वाले जंतु हो जाए. എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വിത്തുള്ള ഫലമുള്ള സസ്യങ്ങൾ വൃക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടായി. और उसने कहा हो जा तो छोटे छोटे पौधे और बड़े पेड़ भी हो गए. അവൻ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സൂര്യൻ ഉണ്ടായി. और उसने कहा सूर्य हो जाए तो हो गया. അവൻ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ രാത്രി വെളിച്ചത്തിന് ചന്ദ്രൻ ഉണ്ടായി. और उसने कहा हो जाए तो रात को प्रकाश देने के लिए चंद्रमा हो गया. സകല ഗാലക്സികളെയും അവൻ ഉണ്ടാക്കി. उसने तारे और तारामंडल को सब कुछ बना दिया. ഹല്ലേലൂയ हालेलुया ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. അതാ നമ്മുടെ ദൈവം. वही है हमारा परमेश्वर. നീ കൊടുക്കുന്ന കീറിയ 5 രൂപ, നീ കൊടുക്കുന്ന എന്താ 5 രൂപ കീറിയതുണ്ടെങ്കിൽ അതേ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ, നല്ലത് കൊടുക്കത്തില്ല. आप जो देते हैं 5 रुपया फटा वाला नोट, अब फटा वाला 5 रुपया है तभी आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोलते हैं. പേഴ്സിനകത്ത് കീറിയതുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് നോക്കിച്ച് കീറിയതിട്ട് കൊടുക്കും. നിന്റെ കീറിയ 5 രൂപയ്ക്ക് കൈ നീട്ടിയിരിക്കുന്നവരല്ല ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത്. और परमेश्वर को आप वही फटा वाला जेब में डालकर देखते हैं कि जो फटा वाला है उसी को निकालते हैं और देते हैं. आपके फटे वाले को लेने के लिए नहीं बैठा हमारा परमेश्वर. അവൻ തീഷ്ണതയുള്ള ദൈവമാണ്. वो तीव्र परमेश्वर है. അവൻ എരിവുള്ള ദൈവമാണ്. वो जलन रखने वाला परमेश्वर है. കോംപ്രമൈസിന്റെ ദൈവമല്ല. वो समझौते का परमेश्वर नहीं है. അവൻ പറഞ്ഞു എന്നെ പകയ്ക്കുന്നവരിൽ പിതാക്കന്മാരുടെ അകൃത്യം 3-ാമത്തെയും 4-ാമത്തെയും തലമുറ വരെ മക്കളുടെ മേൽ സന്ദർശിക്കും. और वो कहता है मैं पीढ़ी दर पीढ़ी 3-4 पीढ़ियों तक पोते पर पितरों का दंड उन्हें दूंगा. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. നിങ്ങളുടെ ഈ നാടിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ എന്റെ നാടിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം. आपको मालूम है कि नहीं, आप अपने देश के बारे में कितना जानते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे देश के विषय में मैं जानती हूँ. ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചി കേരളത്തിലെ വലിയ കുടുംബക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയ ദൈവത്തിന്റെ നിയമം കയ്യിലെടുത്ത കുറെ പേരൊക്കെ അവരുടെ തലമുറയൊക്കെ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടം നോക്കിയാൽ അന്നേരമേ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ പിതാക്കന്മാരുടെ അകൃത്യം 3-4 തലമുറ വരെ അവരെ സന്ദർശിക്കുമെന്നുള്ള വചനത്തിന്റെ സത്യം. और हम जो अभी हम देखते हैं केरल में बड़े बड़े जो घराने के लोग हैं, जो बड़े धनाढ्य हैं, धनवान हैं, लेकिन उनकी पीढ़ियां जो सहती है उनके अधर्म के कामों के कारण उनकी पीढ़ियां बहुत ही दुखदायी स्थिति में है. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ചിലർ തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ എനിക്കിങ്ങനെ വന്നത്, ദൈവമേ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നീ തിരിഞ്ഞു നോക്ക്, നിന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ അകൃത്യം നിന്റെ പുറകെ വരികയാണ്. और कुछ लोग कहते हैं देख मैंने कुछ नहीं किया लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया. यदि आप पलट कर देखेंगे कि आपके पूर्वजों के अधर्म आपका पीछा कर रहे हैं. അപ്പനും അമ്മയും അപ്പൂപ്പനും ഒക്കെ പിടിച്ചു പറിച്ചും മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിച്ച് സമ്പാദിച്ചെങ്കിൽ അത് നീ അനുഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെയുള്ള ശാപവും നിന്നെ വേട്ടയാടും. और माता पिता ने यदि दादा दादियों ने वो किसी को छीना झपटी करके हासिल किया है तो उसका पड़ा हुआ श्राप जो है वो बच्चे अनुभव അവൻ करते हैं. പറഞ്ഞു 3-4 തലമുറത്തെ തലമുറ വരെ മക്കളുടെ മേൽ സന്ദർശിക്കുകയും और 3-4 पीढ़ियों तक मैं उनकी संतानों के लिए संतानों को दंड दूंगा. എന്നെ സ്നേഹിച്ച് എന്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നവർക്ക് 1000 തലമുറ വരെ ഞാൻ ദയ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ്. और मेरी उपासना करने वाले, मेरी आज्ञाओं को मानने वाले के जीवन में उनके 1000 पीढ़ियों तक उन्हें आशीष दूंगा. ഇന്നൊക്കെ നിന്നെ തല്ലിയാലും തുപ്പിയാലും മിണ്ടാതിരുന്ന് കേൾക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ? പ്രതികരിക്കാൻ അറിയാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ടല്ല, തലമുറയ്ക്ക് ശാപം വരാതിരിക്കാൻ വായ് പൂട്ടി മിണ്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ ആരും വിചാരിക്കരുത് മണ്ടന്മാരാണെന്ന്. ദൈവവചനം അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് മിണ്ടാതിരുന്ന് ഞാൻ ദൈവമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവിൻ അവൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ നീ മിണ്ടാതിരിക്കുമെങ്കിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവം
സുഖമുണ്ട്. यदि आज कोई आपको मारता है, थूकता है और आप शांत हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन ये मत सोच लें कि ये शांत रहने के कारण हालेलुया ऐसी कोई बात जीवन में है। लेकिन परमेश्वर जो है कहता है कि मैं दंड देने वाला परमेश्वर हूँ। നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഈ ബൈബിൾ എടുത്ത്, ബൈബിൾ ഇല്ലാത്തവരെ ഈ പാസ്റ്ററോട് ചോദിച്ച് ബൈബിൾ മേടിക്കണം. आप जिसके पास बाइबल नहीं है, आप घर में जाकर पास्टर से मांग के बाइबल लेंगे। അവിടെ വേറെ ഒരു പാസ്റ്റർ ഉണ്ട്. പാസ്റ്റർ എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ബൈബിൾ കൊടുക്കുന്ന പാസ്റ്റർ, അജയ് പാസ്റ്റർ. അദ്ദേഹത്തോടും ചോദിക്കണം, ഈ മോഹൻ പാസ്റ്ററോടും ചോദിച്ചിട്ട് ബൈബിൾ മേടിച്ചോണ്ട് പോയിട്ട് ഇത് വായിക്കണം. और वहां पर एक पास्टर बैठे हुए हैं जो सबको बाइबल फ्री में देते हैं, उनसे आप जाकर लेकर बाइबल लेना और घर में जाकर इस बाइबल को पढ़ना। ഈ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നത് മതപരിവർത്തനം ചെയ്യാനല്ല. ये बाइबल जो हम पढ़ते हैं धर्म परिवर्तन के लिए नहीं है। ബൈബിൾ വായിക്കുന്നത് നിനക്ക് മനപരിവർത്തനം ഉണ്ടാകും. ये बाइबल हम इसलिए पढ़ते हैं कि मन का परिवर्तन हो जाए। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ തെറ്റാതാണ് ശരിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതിനാ ഈ പുസ്തകം വായിക്കുന്നത്. परमेश्वर की उपस्थिति में गलती क्या है, सही क्या है, ये जानने के लिए हम इस किताब को पढ़ते हैं। പുറപ്പാട് പുസ്തകം 20 अध्याയം 1 തൊട്ട് निर्गमन की किताब 20 अध्याय 1 से 17 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്നിരുന്ന് വായിക്കണം. 17 तक के वाक्य को घर में जाकर पढ़ना। ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണം തെറ്റിച്ചവന്, इस प्रकार परमेश्वर की व्यवस्था को ठुकराने वाले ആ ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപം പിന്നത്തേതിൽ ശാപമായി തീർന്നു. और फिर वो पाप उसके लिए श्राप में बदल गया। മാനവകുലത്തിന് ഈ ശാപത്തിന്റെ കെടുതിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് അറിയാതെ വന്നപ്പോൾ मानव जाति जब पाप से कैसे बचे जब वो नहीं जान पाई, മരത്തിൽ തൂങ്ങുന്നവനൊക്കെ ശപിക്കപ്പെട്ടവനെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുമ്പോൾ, जिस प्रकार लिखा है कि जो काठ पर लटकाया गया है वो श्रापित है, നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ പൊന്നോമന പുത്രനായ നമ്മുടെ യേശു കർത്താവ് और परमेश्वर का इकलौता पुत्र हमारा यीशु प्रभु കാൽവറി കുലമരത്തിൽ ഒരു മരത്തിന്മേൽ തൂങ്ങിയപ്പോൾ അവൻ നമുക്ക് പകരം ശാപമായി തീർന്നു. और कलवरी पर जब वो काठ पर लटकाया गया वो हमारे लिए काठ पर श्रापित हो गया। നമ്മളുടെ കർത്താവ് ശാപമായി തീർന്നു. എന്തിനാണ്? നാം ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപം നമ്മുടെ മേൽ ശാപമായി എഴുതപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന. കൊലോസ്യ ലേഖനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്, നിനക്ക് വിരോധവും പ്രതികൂലമായ കൈയെഴുത്തിനെ അവൻ ക്രൂശിന്റെ നടുവിൽ തറച്ച് മായ്ച്ചു. हमारे पाप के निमित्त जो श्राप हमारे जीवन में आ गया है और उस श्राप को वो मिटाने के लिए वो कलवरी की क्रूस पर वो काठ पर लटकाया गया। जैसा कि वचन में लिखा है, उसके काठ पर लटकाए जाने के द्वारा हमारे श्राप मिटाए गए हैं। മുഴുവൻ മാനവകുലത്തിനും വേണ്ടി യേശുവിനെ ശാപമാക്കി. और सारी मानव जाति के लिए यीशु मसीह श्रापित हो गया। അപ്പോൾ നീ യേശുവിനെ നിന്റെ കർത്താവെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിന്റെ ശാപം യേശുവിന്റെ മേലും യേശുവിന്റെ നീതി നിന്റെ മേലും വെളിപ്പെടുക. और जब तो यीशु को अपना प्रभु उद्धार करता ग्रहण करता है तो तेरा श्राप जो है वो यीशु मसीह के ऊपर और यीशु की धार्मिकता तेरे ऊपर आ जाती है। ഇതൊരു ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യാനി ആകുന്നതോ മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യാനി ആകുന്നതോ അല്ല. യേശു നിന്റെ ശാപമെടുത്ത് നീ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നീതിയായി മാറുന്നതാണ്. യേശുവിനെ കാൽവറിക്കുല മരത്തിൽ നമുക്ക് മാനവകുലത്തിന് വേണ്ടി ശാപമായി തീർന്ന കർത്താവ് നിന്റെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമാണെന്ന് നീ പറയുമ്പോൾ നീ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുകയാണ്. और एक व्यक्ति धर्म परिवर्तन हो रहा है इस प्रकार कहने के लिए नहीं, वो व्यक्ति इस जाति को छोड़कर दूसरी जाति में ईसाई बन रहा है, ऐसा नहीं। लेकिन जब तू प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता ग्रहण करता है, वो तेरे लिए उद्धार करता बन जाता है, तेरे पाप क्षमा हो जाते हैं। വേദപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് പദങ്ങളുണ്ട്, ഒന്ന് നീതീകരണവും രണ്ട് ശുദ്ധീകരണവും. और बाइबल में 2 पद है, एक धार्मिकता और एक पवित्रता। നീതീകരണം ഒരിക്കലായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന और धार्मिकता एक बार होती है, ഒരൊറ്റ ദിവസം. when you accept, when നീ പറയാ ആ കാൽവറിക്കുലമരത്തിൽ കിടന്ന് ശാപമായി തീർന്ന കർത്താവ് എനിക്ക് പകരമായിട്ടാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് നീ പറയുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ മേൽ നിന്റെ ശാപവും യേശുവിന്റെ നീതി നിന്റെ മേലും വരിക. जिस दिन आप कहते हैं कि कलवरी की क्रूस पर पड़े हुए मेरे लिए श्रापित हुआ यीशु मसीह जो क्रूस पर लटकाया गया वो मेरे लिए लटकाया गया है, जब आप ऐसा कहते हैं आपका पाप वो यीशु मसीह ले लेता है और आप उस दिन धर्मी ठहर जाते हैं। എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ കോടതിയിൽ നിനക്ക് വിരോധമായ രീതിയിൽ
സകല രേഖകളും മായ്ച്ച് നിന്നെ നീതിമാന്മാരുടെ പട്ടികയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. तो तुझे परमेश्वर के उस कोर्ट में जो भी तेरे विषय में लिखी गई बातें हैं वो सब मिटाकर तुझे धर्मी के स्थान पर रखा जाता അതുകൊണ്ട് है. കൊരിന്ത്യ ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പാപമില്ലാത്തവനെ പാപമാക്കി നാം അവനിൽ ദൈവത്തിന്റെ നീതിയാകേണ്ടതിന് തന്നെ. और इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो पाप रहित था उससे हमने अपना पाप उसके ऊपर ढो दिया. അതുകൊണ്ടാണ് ഗലാത്യ ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയത്. इसलिए गलातियों में ऐसा लिखा है, നോക്കിക്കേ, മരത്തിൽ തൂങ്ങുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനെന്ന് പറയുമ്പോൾ जो कोई काठ पर लटकाया गया है वो श्रापित है. जब हम कहते നമുക്ക് हैं വേണ്ടി ശാപമായി तो തീർന്നു. मसीह हमारे लिए श्रापित हुआ. ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ, അതായത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണത്തിന്റെ ശാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി. और परमेश्वर के उस व्यवस्था से शाप से छुड़ाया और हमें मोल लेकर खरीद लिया. എന്ത് വിലയാ കൊടുത്തത്? और क्या मोल दिया? അവന്റെ അവസാനത്തുള്ള രക്തം വരെ ഊറ്റി അവന്റെ പ്രാണനെ നമുക്ക് പകരം വെച്ചു കൊടുത്തു. उसकी अंतिम बूंद लहू तक को उसने बहा दिया और अपने प्राण तक को उसने त्याग दिए. നീയും ഞാനും കരങ്ങൾ ഉയർത്തി യേശു എന്റെ കർത്താവാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കിന്റെ മുടക്കേ നമുക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ സ്വർഗം കൊടുത്ത വിലയോർത്തോണം ദൈവത്തിന്റെ ഓമനപുത്രനെ എനിക്ക് നിനക്കും പകരമായി കാൽവരി കുലമരത്തിൽ അവസാനത്തുള്ള രക്തം വരെ ഊറ്റി അവന്റെ ഉച്ചത്തൊട്ടുള്ളങ്ങാൽ വരെ തകർത്ത് അവന്റെ പ്രാണനെ നമുക്ക് വേണ്ടി വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവൻ നിലവിളിച്ചിങ്ങനെ പറഞ്ഞു, സകലവും और आप पर मैं सिर्फ हमारा एक ही खर्चा है. हम कहते हैं हाँ प्रभु तू मेरे लिए मेरे जीवन का स्वामी है, लेकिन हमारे लिए उस प्रभु यीशु मसीह ने अपनी अंतिम बूंद लहू तक को दे दिया. और हमारे छुटकारे के लिए जब उसने अपने प्राण को कलवरी की क्रूस पर त्याग दिया है वो हमारे लिए उद्धारकर्ता बन गया. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷയുടെ ഭയങ്കര ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കി. और कारण ये है कि उद्धार का उसने एक बहुत बड़ा डिपॉजिट कर दिया है. ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം, എന്റെ പിതാവ് എന്റെ പേരിൽ ഒരു 100 ലക്ഷം രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് എന്റെ പേരിലാണ്, അത് ബാങ്കിൽ കിടപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ ചെന്നിട്ട് എന്റെ ID പ്രൂഫ് കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ ഇത് ഞാനാണ്, എന്റെ പേരിലാണ് ഈ പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്കത് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ യേശു രക്ഷയുടെ വലിയൊരു ഡെപ്പോസിറ്റ് അവിടെ ചെയ്തു. പക്ഷെ നീ അതേ നോക്കിയിട്ട് നീ പറഞ്ഞെങ്കിൽ നീ ആ ലിസ്റ്റിനകത്ത് വരികയുള്ളൂ. यदि मैंने मेरा 100 रुपया मेरे पिता ने मेरे लिए डिपॉजिट करके रखा है मेरे नाम से, और वो तभी मेरा होगा जब मैं जाकर कहूंगा कि हाँ ये देखो मेरे नाम से ये जमा है. और उस चीज को लेने जब मैं जाऊंगा और वो मेरे नाम का है मैं जानूंगा तब वो मुझे मिलेगा. मेरे पिता ने वो मेरे लिए डिपॉजिट करके रखा है. അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹം, अब्राहम की आशीष ക്രിസ്തുയേശുവിൽ प्रभु यीशु मसीह में ജാതികൾക്ക് വരേണ്ടതിന്, जातियों में आने के लिए, അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹം ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ജാതികൾക്ക് വരേണ്ടതിന് നാം ആത്മാവെന്ന വാഗ്ദത്ത വിഷയം വിശ്വാസത്താൽ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ. यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई. എന്താ അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹം? क्या है ये अब्राहम की आशीष? അബ്രഹാം വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു. अब्राहम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया. അതേ അനുഗ്രഹം वही आशीष നാം ക്രിസ്തുയേശുവിൽ हम ജാതികളായ യഹൂദൻ മാത്രമേ ദൈവത്തിന്റെ ജനമുള്ളൂ. ഇവിടെ കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനി, ഈ ബിലായിലെ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറയുന്നതും, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞ ഈ ഛത്തീസ്ഗഡിലെ മുഴുവൻ ക്രിസ്ത്യാനികളും, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള മുഴുവൻ ക്രിസ്ത്യാനികളും, അമേരിക്കയിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളും എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ പട്ടികയിൽ ജാതികളാ, ജെന്റൈൽസ്. और सिर्फ यहूदी जो है वो परमेश्वर की प्रजा है परमेश्वर के वचन के अनुसार. और लेकिन अमेरिका के लोग या केरल के लोग या छत्तीसगढ़ के लोग या इंडिया भारत के कहीं के भी लोग, चाहे पूरे देश के कोई भी लोग हों, वो परमेश्वर के उस किताब में वो अन्य जाति है. ഇറ്റ്സ് സോ സാഡ്. വളരെ സങ്കടം തോന്നും. കേരളത്തിലെ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറഞ്ഞ് പെറ്റുപെരുകി ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു വർഗമുണ്ട്. അവരെല്ലാം പറയും ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനിയാ. സ്വർഗത്തിലോട്ട് ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയും ഞാൻ അവരെ അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറയും. और बड़े ही दुख की बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम ही मसीही हैं, लेकिन यदि दुख की बात है यदि आप जाकर देखेंगे स्वर्ग की किताब में उनका नाम नहीं. അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹം, अब्राहम की आशीष, അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹം ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ജാതികൾക്ക് വരേണ്ടതിന്, अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे.
നാം ആത്മാവെന്ന വാഗ്ദത്ത വിഷയം വിശ്വാസത്താൽ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। അബ്രഹാം വിശ്വസിച്ചു, അത് നീതിയായി കണക്കിട്ടതുപോലെ अब्राहम ने विश्वास किया, वो उसके लिए धार्मिकता गिना गया। वैसा നാം ही ക്രിസ്തുവേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ जब हम मसीह यीशु में विश्वास करते हैं, നാം ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് हम परमेश्वर की उपस्थिति में धर्मी ദൈവം ठहरकर നമുക്ക് വെച്ച് നീട്ടിയിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്തം അഥവാ പ്രോമിസ് ആണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ്, ആത്മാവെന്ന വാഗ്ദത്തം. परमेश्वर ने जो हमें प्रतिज्ञा किया है वो है पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा। എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ഏത് വ്യക്തിക്കും, कहने का मतलब यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाए गए हर एक व्यक्ति को ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ അവകാശമുണ്ട്. परमेश्वर की उपस्थिति में यदि वो धार्मिक ठहरा गया है, धर्मी ठहरा गया है, तो पवित्र आत्मा उसकी प्रतिज्ञा है। ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। നോക്കിക്കേ, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14 അധ്യായം എടുത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, യേശു കർത്താവ് ഇവരോട് യാത്ര പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സമയമാണ്. और यीशु प्रभु इनसे अलविदा करके जाने का एक समय है। യേശു കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, प्रभु यीशु ने कहा, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത്, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो എന്നിൽ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവിൻ, എന്നിലും വിശ്വസിക്കുവിൻ. और तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ അനേക വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. मेरे पिता के यहाँ रहने के बहुत से स्थान हैं, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ പോകുന്നു. मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ। ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കിയാൽ यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് നിങ്ങൾ ഇരിക്കേണ്ടതിന് तो जिस स्थान पर मैं बैठता हूँ वहाँ तुम भी बैठो, इसलिए വന്ന് നിങ്ങളെ എന്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളൂ. और फिर से मैं आकर तुम्हें अपने पास लेकर जाऊंगा। എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കേ, കാൽവറി ക്രൂശിൽ മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് പുനരുത്ഥാനം ചെയ്ത യേശു कहने का मतलब देखे, कलवरी की क्रूस पर वो मारा गया और पुनरुत्थान प्राप्त किया वो यीशु കാത്തു നിൽക്കുന്ന നമ്മളെ ചേർക്കുവാൻ പിന്നെയും വരുമെന്ന്. इंतजार करने वाले हमें लेने वो फिर से आएगा कहता है। ഞങ്ങളൊക്കെ കിടന്ന് ചാടുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? हम क्यों कूदते हैं मालूम? ഞങ്ങളൊക്കെ ചാടുന്നത് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ്. हम इन बातों को समझकर कूदते हैं। हालेलुया। ഇവിടുത്തെ കഷ്ടമൊന്നും സാരമില്ല. यहाँ का कष्ट कोई बात नहीं। നേരത്തെ ലഘുവായ കഷ്ടം തേജസ്സിന്റെ നിത്യഗണം ഒരുക്കുന്നു. ये थोड़ी देर का कष्ट जो है उस अनंत के लिए हमें तैयार कर रहा ഇവിടെ है। ഇപ്പൊ കൊട്ടാരം പണിതില്ലെങ്കിലും, अभी यहाँ पर यदि हमने बड़ा बंगला नहीं बनाया तो ഇവിടെ भी, കോടീശ്വരനായില്ലെങ്കിലും यहाँ करोड़पति नहीं हुए तो भी, അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭവനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. वहाँ हमारे लिए भवन तैयार किया गया है। ഇവിടെ സ്വന്തം ഭവനം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് നീ കരയണ്ട കുഞ്ഞെ, അവിടെ നിനക്ക് മനോഹരമായ ഭവനം പണിതിട്ടുണ്ട്. यहाँ पर स्वयं का घर नहीं है बोलकर रोने की जरूरत नहीं बच्चे, वहाँ एक मनोहर भवन तेरे लिए है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। നിനക്ക് ഭവനം ഒരുക്കിയിട്ട് നിന്നെ ചേർക്കാൻ അവൻ വീണ്ടും വരുമെന്ന്. और तेरे लिए भवन तैयार करके वो फिर से तुझे लेने के लिए दोबारा आएगा। എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രത്യാശയുള്ളവരാണ്, നിരാശപ്പെടണ്ട. कारण कि हमारे पास आशा है, निराश होने की जरूरत नहीं है। രോഗമായിക്കോട്ടെ, കഷ്ടമായിട്ട്, പ്രതിസന്ധികളായിക്കോട്ടെ, അതൊക്കെ വെറുതെ തൽക്കാലം, ടെമ്പററി, ഒരു ചെറിയ കാര്യം, താൽക്കാലികമാ. എനിക്ക് നിത്യമായ ഒന്ന് സ്വർഗത്തിലുണ്ട്. चाहे कष्ट हो, बीमारी हो, तकलीफ हो, क्लेश हो, ये थोड़ी सी है, थोड़ी देर के लिए है, लेकिन एक अनंत मेरे लिए स्वर्ग में है। നിങ്ങൾ എന്നോട് പിണങ്ങണ്ട. आप मुझसे नाराज नहीं होना। ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിലെ ഏത് വലിയ പുള്ളി വന്നാലും എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല. और चाहे भारत का कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति आ जाए, लेकिन स्वर्ग में जो मेरे लिए जगह तैयार है वो कोई हटा नहीं सकता। എന്നെ വേണമെങ്കിൽ അടിക്കുക, എന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇടിക്കുക, എന്നെ പിടിച്ച് ജയിലിലിടാം, എന്നെ വേണമെങ്കിൽ നുണ്ടമായിട്ട് നുറുക്കാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇതൊന്നും സ്വർഗത്തിൽ എനിക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഭവനത്തിന് മാറ്റം വരികയില്ല. ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അത് അവിടെ ഉണ്ട്. मुझे चाहे मारे पीटे, चाहे टुकड़े टुकड़े कर दे, चाहे मुझे कितना भी सताए, लेकिन मेरे लिए जो तैयार किया गया है वो कोई इसके लिए बाधा नहीं है। मेरे लिए उसने स्वर्ग में जगह तैयार करके रखा है। അവൻ പണ്ട് ആദിവാസികളുടെ ഇടയിൽ ഒരു അമ്മച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു. पहले आदिवासियों के बीच में एक माता थी। അമ്മച്ചിയുടെ മക്കളെല്ലാം നക്സലൈറ്റുകളാണ്. उस माता जी के बच्चे सारे नक्सली थे। അമ്മച്ചി യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചു. वो माता जी ने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया था। അമ്മച്ചിക്ക് യേശു എന്നൊന്നും പറയാൻ അറിയത്തില്ല. അമ്മച്ചി യേച്ചു യേച്ചു എന്നൊക്കെ പറയും. और वो माता जी यीशु नहीं बोल पाती थी, येचू येचू बोलती थी। അപ്പൊ ഈ പിള്ളേര് പറഞ്ഞു, തള്ളേ, നിങ്ങൾ ഈ യേച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നാൽ നിങ്ങളെ വെട്ടിക്കണ്ടിച്ച് വാഴയുടെ ചോട്ടിലിടുന്നത്. और उन बच्चों ने कहा कि माता जी तू यदि येचू येचू बोलकर घूमेगी तो काट के वो केले के झाड़ के नीचे दबा देंगे। ഈ അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു, माता जी ने कहा, നീ എന്നെ വെട്ടിക്കണ്ടിച്ച് വാഴയുടെ ചോട്ടിലിട്ടാലും यदि तुम मुझे काट के इस केले के झाड़ के नीचे दबा दे तब എന്റെ भी യേച്ചു വരുമ്പോ ഞാൻ അങ്ങ് പോകും. मेरा ईच जब आएगा तो मैं चली जाऊंगी। ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ.
Hallelujah. ഒരു ദൈവ പൈതല് പ്രത്യാശയുള്ള मैं एक प्रभु का जन वो आशा रखने वाला है. ആമേൻ. आमीन. അത് ഈ കാണുന്നതിൽ ഒന്നുമല്ല അവന്റെ പ്രത്യാശ, കാണപ്പെടാത്ത ഒന്ന്. और ये दिखने वाली किसी बात पे उसकी आशा नहीं होती, जो नहीं दिख रहा वो है उसकी आशा. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഭൗമികമായ നമ്മുടെ ഈ കൂടാരം മാറിപ്പോയാലും മാറ്റമില്ലാത്തൊരു കൂടാരം നമുക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ അവൻ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതോർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹല്ലേലൂയ പറയുന്നത്. और ये सांसारिक डेरा यदि हमारा टल भी जाए, लेकिन हमारे लिए एक डेरा उसने तैयार करके रखा है जो हमें नहीं दिखता, उसके लिए हम आमीन बोले. യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി പോകരുത്. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो. ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും എന്നിലും तुम വിശ്വസിക്കും. परमेश्वर पे विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो. എന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ അനേക വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു. मेरे पिता के यहाँ रहने के बहुत से स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭവനം ഒരുക്കാൻ പോകും. मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ. അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു കൊച്ചു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ. इसके बीच में एक छोटी सी बात कहूँ. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഈ വില്ലേജിലൊക്കെ പോയി ഈ ഗ്രാമത്തിലെല്ലാം പോയി കിടന്ന് തൊണ്ട വറ്റിച്ച് യേശുവിനെയും പറഞ്ഞ് ഈ പട്ടിണിയും കിടന്ന് ഈ പൊടിയും തിന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന ഈ ഉപദേശിമാരൊക്കെ മണ്ടന്മാരാണെന്ന് അന്ന് വിചാരിച്ചു. आप क्या सोचते हैं कि गांव में जाकर और अपने गला सुखाकर और ये चू के विषय में बोलकर जाने वाले क्या वो मूर्ख लोग हैं, वो ये पादरी लोग? അവിടെ അവർക്ക് വലിയ കൊട്ടാരം പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. उनके लिए वहाँ एक बड़ा भवन तैयार हो रहा है. ഇവിടെ വെറുതെ കയ്യും കെട്ടിയിരുന്ന് സ്വതന്ത്രം സ്വതന്ത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നീ അങ്ങോട്ട് ചെന്നാൽ നിനക്കൊരു കുടില് പോലും കാണത്തില്ല. ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം കേട്ടോ. और यहाँ पर चुपचाप बैठ कर यदि तू ताली भी नहीं बजा रहा है तो वहाँ पर जाने के लिए एक झोपड़ी भी नहीं होगी, याद रखना. ഇവിടെ നീ ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് അവിടെ നിന്റെ വീട് പണിയുന്നത്. यहाँ पर जो तू करेगा उसके हिसाब से तेरे लिए वहाँ एक घर ഇവിടെ बनेगा. നീ ഗ്രാനൈറ്റും മാർബിളും ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു, അവിടെ തറയോട് പോലും കാണത്തില്ല. वहाँ पर तू ग्रेनाइट, यहाँ ग्रेनाइट और मार्बल डालकर बैठ जा, लेकिन वहाँ पर तेरे लिए जमीन तक ना होगी. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. എനിക്ക് എന്റെ അവസാന കാലം എങ്ങനെങ്കിലും ഈ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് എത്ര കഷ്ടം സഹിച്ചാലും ഇവിടെ നിൽക്കണമെന്ന് എന്റെ ആഗ്രഹം. കാര്യം എനിക്ക് അവിടെ വലിയൊരു വീട് വേണം. और मुझे अंतिम क्षणों में ऐसा लगता है कि मैं यहीं पर रहूं और इस नॉर्थ इंडिया में आकर रहूं और यहीं सेवा करूं, क्योंकि मुझे वहाँ एक बड़ा घर मिलने वाला है. ഇവിടെ ഈ ചിലരോടൊക്കെ എന്തിനാ ഈ ആഭരണം ഇതൊക്കെ കളയെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമാണ്. और कुछ लोगों से कहते हैं कि अपने ये आभूषणों को तुम फेंकते नहीं, उनसे कहने से बड़ी उन्हें तकलीफ होती है. വിവരമില്ലാഞ്ഞിട്ടാ സങ്കടപ്പെടുന്നത്. അവിടെ സ്വർണ്ണ തെരുവീതിയിലൂടെ നടക്കുന്നത്. और उनको इसकी बात का पता नहीं है, इसलिए वो दुखित होते हैं. कारण वहां पर जो है स्वर्ग में सोने की सड़कें हैं. ആമേൻ. हमें ഹല്ലേലൂയ. 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 അതുകൊണ്ട് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറഞ്ഞു, ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത കൊണ്ട് എനിക്ക് ലാഭമായിരുന്നൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു വന്ന് ചപ്പന്നും ചവറന്നു എണ്ണിയെന്ന്. और प्रेरित पौलुस कहता है, मसीह के उस प्रेम के निमित्त जो कुछ मैंने लाभ का समझा, उसे सब कुछ मैंने त्याग कर कूड़ा कर कट समझ लिया. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല, ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല, ഓരോ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലും തോന്നിയിട്ടുമില്ല. वहाँ जो तेरे लिए तैयार की गई है उसे किसी आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना और किसी के चित्त में भी नहीं चढ़ा है. ജെസ്സെ ഡുപ്ലാന്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ദൈവ മനുഷ്യനെ ദൈവം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി. एक परमेश्वर के दास को परमेश्वर स्वर्ग में लेकर गया. അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുക, അവിടെ ചെന്നപ്പോ ചെടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുക. उसने वहां पर लिखा हुआ है, उसने कि जब वो वहां जाकर देखा तो वहां पौधे उसे दिखने लगे. ഒരാൾ കയറി വരുമ്പോ ചെടികളൊക്കെ തല തിരിച്ചു നോക്കുക, അവിടെ ജീവനുള്ളതായി എല്ലാം. और वहां पर जब उसने देखा तो वहां जो वृक्ष हैं वो सारे जीवन वाले हैं. ഇവിടെ നമ്മൾ അതും ഇത് കണ്ടു വാവ് ഹാ ഒന്നൊക്കെ പറയും, പക്ഷെ അവിടുത്തെ ഒന്നും നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടാ. हम इधर का देखकर वाव हाउ कहते हैं, लेकिन वहां का हमने अभी तक कुछ नहीं देखा. ആമേൻ. आमीन. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പോയിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങളെ ഇരുത്തും. और प्रभु कहता है कि मैं जहां जाऊंगा और जाकर जब आऊंगा तुम्हें लेकर जाऊंगा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो. നിങ്ങൾ ആരോടും പറയണ്ട, പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. आप किसी से नहीं कहना, लेकिन एक बात आपसे पूछें. എന്നോട് എത്ര സ്നേഹമാന്ന് പറഞ്ഞാലും സോണിയാഗാന്ധി ഇരിക്കുന്നിടത്ത് എന്നെ ഇരുത്തു. और मैं कितना भी मुझसे प्रेम है कहने पर सोनिया गांधी जी जहाँ बैठती क्या मुझे बैठाएगी? ഹല്ലേലൂയ. ഒബാമയുടെ ഭാര്യ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് എന്നെ ഇരുത്തു. ओबामा की पत्नी जहाँ बैठती है वहाँ मुझे बैठाएगी? ഇരുത്തത്തില്ല. नहीं बैठाएगी. നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങളെ ഇരുത്തും. लेकिन प्रभु कहता है कि मैं जहाँ बैठूं वहाँ तुम्हें भी बैठाऊंगा. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾ ഇരിക്കേണ്ടതിന് പിന്നെയും വന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ എന്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളു. और मैं जहाँ रहूं वहाँ तुम्हें भी लेकर जाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा. എന്നിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പോകുന്ന ഇടത്തേക്കുള്ള വഴി നിങ്ങൾ അറിയുന്നു. और वो फिर कहता है, मैं जहाँ जाता हूँ उस मार्ग को तुम जानते हो. തോമസ് അവനോട്, കർത്താവേ നീ എവിടെ പോകുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല, പിന്നെ വഴി എങ്ങനെ അറിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു. थोमा ने उससे पूछा कि प्रभु तू कहाँ जाता है, हमें नहीं मालूम, फिर हम मार्ग कैसे जाने? കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും
ജീവനുമാകുന്നു. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ. എന്നിൽ കൂടാതെ ആരും പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ എത്തിച്ചേരുകയില്ല. मेरे बिना पिता के पास कोई नहीं पहुंच सकता. ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. നോക്കിക്കേ, എന്നിട്ട് 16-ാം അധ്യായത്തിൽ അവൻ പറയുകയാണ്, जरा देखिए उसके बाद 16 अध्याय में वो कहता है ഞാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത്. मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए अच्छी बात है. പോകുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വിചാരം ഇവിടെ എയർപോർട്ടിൽ പോയി അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റ് കയറി പോകുന്ന പോലെ പോകുന്നെന്നാണോ പറഞ്ഞു? और जाने का मतलब तुम जैसा सोचते हो कि यहाँ से एयरपोर्ट में गए और अगली फ्लाइट में चढ़ कर गए, वैसा है क्या? എന്റെയും തിന്റെയും മാനവകുലത്തിന്റെ മുഴുവൻ പാപം ഏറ്റുവാങ്ങി आपके और मेरी मानव जाति के सारे पापों को अपने ऊपर उठा കണ്ടാൽ कर ആളറിയാത്ത വിധം വിരൂപമായി. और ऐसा कुरूप हो गया कि लोगों को उसकी पहचान न थी കണ്ണിനും അവനോട് ആദരവ് തോന്നാതെ और कोई भी उसमें आदर नहीं किया അവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ പോലും മനുഷ്യർക്ക് അറപ്പായിരുന്നു. और कोई भी मनुष्य उसकी ओर देखने से भी घृणा करता था അവർ അവനെ നിന്ദിച്ചു, और उन्होंने उसकी निंदा അവർ की, അവനെ ദുഷിച്ചു, उन्होंने उसकी दोष लगाया, അവർ അവനെ ഉച്ചനൊട്ടുള്ളങ്ങാൽ വരെ തകർത്തു, उन्होंने उसको सिर से लेकर पांव तक तोड़ा, അവന്റെ മുഖത്ത് അവർ തുപ്പി, उसके मुंह पर उन्होंने थूका, വിലാപ്പുറത്ത് കുത്തി, उसके हृदय में उसने भाले भूके മുഴവുചാല പോലെ ഉഴുതു. और उसका सारा लहू पानी जैसा बह गया. അവന് ദാഹിച്ചപ്പോൾ അവര് കൈപ്പനീര് കുടിക്കാൻ കൊടുത്തു. और जब उसे प्यास लगी तो उन्होंने उसे पित्त पिलाया അവൻ അവിടെ കിടന്ന് നിലവിളിച്ചു, और वो वहां पर रोने लगा എന്റെ ദൈവമേ, എന്റെ ദൈവമേ, നീ എന്നെ കൈവിട്ടതെന്ത്? और वो कहने लगा हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है. എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മുഖം ഓർത്തപ്പോൾ അവൻ സ്വന്തം പുത്രനെ ആദരിച്ചില്ല. और आपके और मेरे मुख को देखकर उसने अपने स्वयं के पुत्र का भी आदर नहीं किया. എന്റെ യേശു പറഞ്ഞു, ഞാൻ പോകുന്നു. എങ്ങനെ പോകുന്നു? मेरे यीशु ने कहा मैं जाता हूँ. कैसे जाता हूँ? മുറിവേറ്റവനായി, घायल होकर, അപമാനിക്കപ്പെട്ടവനായി, अपमानित होकर, കുറ്റം ചുമത്തപ്പെട്ടവനായി, और वो അധർമ്മികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണപ്പെട്ടവനായി दोष को ढोकर अधर्मियों के बीच में അവൻ പോയി. वो गया. അവൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത്. उसने कहा मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए अच्छा है. ഞാൻ പോകാൻ ഞാൻ കാര്യസ്ഥൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ और വരും. जब मैं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा को मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, ഞാൻ सहायक പോയാൽ भेजूंगा. അവനെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അയക്കും. मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा. हालेलुया. हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ആത്മാവെന്ന വാഗ്ദത്ത വിഷയം വിശ്വാസത്താൽ നാം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ. ഞാൻ നിന്റെ പാപമേറ്റ് മുറിവേറ്റവനായി തകർക്കപ്പെട്ടവനായി പ്രാണനെ വെച്ച് തന്നിട്ട് പോകുമ്പോൾ നീ അത് വിശ്വസിക്കുമെങ്കിൽ, നിനക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുമെങ്കിൽ, പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന വാഗ്ദത്തത്തിന് നീ യോഗ്യതയുള്ളവളാണ്. और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी हमें प्रतिज्ञा हो गई. मैं जब जाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए उस आत्मा को भेजूंगा जिसकी मैंने प्रतिज्ञा की है. അവൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം. उसने कहा मैं जाता हूं. ഞാൻ പോകാഞ്ഞാൽ കാര്യസ്ഥൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്ക വരികയില്ല. और मैं जाता हूँ ये तुम्हारे लिए प्रयोजन है. यदि मैं नहीं जाऊंगा तो ये सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा. പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന വാഗ്ദത്തമാണ് കാര്യസ്ഥൻ. और सहायक जो है वो पवित्र आत्मा है, वही है सहायक. ഞാൻ പോയാൽ അവനെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്കും. और मैं जब जाऊंगा तो वो तुम्हारे पास उसे भेजूंगा. അതുകൊണ്ടാണ് എഫേസ്യ ലേഖനം 1-ാം 14-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്, അവൻ ആത്മാവെന്ന അച്ചാരം, അവൻ ആത്മാവെന്ന വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ അച്ചാരമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിങ്ങളെ മുദ്രയിട്ട് സീൽ ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് इसलिए इफिसियों में लिखा है कि उसने पवित्र आत्मा की मुहर हमारे ऊपर लगा दी है. നീ ഇന്നലെ ഒരു കൊലപാതകയായിരുന്നായിരിക്കാം. हो सकता है कल तो एक हत्यारी रही ഇന്നലെ होगी. നിന്നെ കള്ളക്കടത്തിന് പിടിച്ചതായിരുന്നു. और हो सकता है तुझे चोरी करते पकड़ा गया ഇന്നലെ होगा. നീ ദേശത്തെ ഏറ്റവും യോഗ്യനല്ലാത്തവനെന്ന് സമൂഹം हो വിധിച്ചതായിരിക്കും. सकता है देश ने तुझे सबसे अयोग्य नाम दिया होगा. എന്നാൽ നീ യേശു കർത്താവിനെ നിന്റെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ പാപത്തിന്റെ കറകളെ കഴിഞ്ഞ് നിന്റെ ക്രിമിനൽ റെക്കോർഡ് എല്ലാം മായ്ച്ചിട്ട് സ്വർഗം എഴുതി വിടും. അവൻ ദൈവത്തിന്റെ പൈതല നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു. അവന് വാഗ്ദത്തമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. और जब आप उसे ईश्वर प्रभु को उद्धारकर्ता कह के ग्रहण करते हैं तो प्रभु कहता है ठीक है, मैंने तेरे सारे पापों को मिटा दिया है, अब तुझे मैं अपनी संतान बना लेता हूँ. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്, ഈ എന്തിനാ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തരുന്നത്? और इसलिए कहा है क्यों ये पवित्र आत्मा देता है. അവൻ വന്നു പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ലോകത്തിന് ബോധം വരുത്തും. वो पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में आकर उन्हें निरुत्तर അവർ करेगा. എന്നിൽ വിശ്വസിക്കായതുകൊണ്ട് പാപത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ പോവുകയും നിങ്ങൾ ഇനിയെ കാണാതിരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നീതിയെക്കുറിച്ചും ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭു വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും തന്നെ.
और मैं पिता के पास जाता हूँ, इसलिए इस संसार का 16 अध्याയം യോഹന്നാൻ 16 यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 8, 9, 10 16 अध्याय का 8, 9, 10 हम देख रहे हैं। रीड इट। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। എന്നിട്ട് അവൻ പറയാണ്, ഇനി സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് വരുമ്പോഴോ അവൻ നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും. और उसके बाद वह कहता है कि जब सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सब बातों का मार्ग बताएगा। നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്രതിയോഗിയായ പിശാച് അവൻ ഭോഷ്ക് പറയുന്നവനും അതിന്റെ അപ്പനുമാണെന്ന് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പറഞ്ഞു. हमें मालूम है हमारा विरोधी शैतान वो झूठ बोलने वाला या झूठ का पिता है। നീ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ പറയും സാരമില്ല കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയും. आप जब एक गलती करते हैं तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, എന്നാൽ സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് വരുമ്പോൾ അത് പറയാൻ പാടില്ല. लेकिन सत्य का आत्मा जब आपके जीवन में आता है तो वो कहता है नहीं, ये ठीक नहीं है। हालेलुया। നീ ഒരു അഴുക്ക് വാക്ക് പറഞ്ഞ ഉടനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നെ ഓർപ്പിക്കും, വേണ്ട ആ പദം നിനക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. और यदि आप एक गलत बात बोलने लगे, पवित्र आत्मा आपको बोध दिलाएगा नहीं, उस पद को आपको नहीं बोलना है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। നമ്മളെ പാപബോധം വരുത്തുന്നത്, നാം ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. हमें एक पाप का बोध देने वाला, जब हम एक गलती करते हैं तो बताने वाला है ये पवित्र आत्मा। അതുകൊണ്ടാണ് റോമാലേഖനത്തിൽ അപ്പോസ്തലൻ എഴുതി സ്വപുത്രന്റെ ആത്മാവിനെ നിനക്ക് തന്നു. और इसलिए रोमियो की पत्री में इस प्रकार से लिखा है कि पुत्रत्व की आत्मा तुम्हें दिया गया है। അതുകൊണ്ടാണ് എഫെസ്യ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 6-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. और इसलिए इफिसियो उसके 4थे अध्याय के 6वें वचन में ऐसा कहता है, സോറി माफ कीजिए, ഗലാത്യ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 6-ാമത്തെ വാക്യം. और गलातियों के 4था अध्याय उसके 6वें वचन में ऐसा लिखा है, 5-6 വാക്യങ്ങൾ. 5 और 6 वचन ऐसा लिखा हुआ है, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर അവൻ छुड़ा दे। ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴിലുള്ളവരെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് നാം പുത്രത്വം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। കണ്ടോ, നമ്മെ വിലയ്ക്ക്, ന്യായപ്രമാണം എന്ന് പറയുന്ന ആ നിയമസംഹിതയിൽ നിന്ന് അവൻ വില കൊടുത്ത് നമ്മെ വാങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവന്റെ മക്കളാകുക. अब देखिए वो व्यवस्था से हमें खरीद कर और वो हमें अपने पुत्र होने का अधिकार देता है। പുത്രത്വം പ്രാപിച്ചാൽ എന്താ ഗുണം? और ये पुत्रत्व प्राप्त होने पर क्या गुण होते നിങ്ങൾ हैं? മക്കളാകൊണ്ട് അബ്ബാ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന സ്വപുത്രന്റെ ആത്മാവിനെ അവൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അയച്ചു. तुम पुत्र हो इसलिए अब्बा है पिता आप कह सकते हो, वो पुत्रत्व की आत्मा तुम्हें दिया है। ലോകം അവനെ ദൈവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാം വിളിക്കും അബ്ബാ. संसार जब उसे परमेश्वर कहता है, हम कहते हैं पिता। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഏത് തെരുക്കോണിൽ നിന്നും ഏത് നടുക്കടലിൽ നിന്നും നിനക്ക് അവനെ അബ്ബാ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുവാനുള്ള അവകാശമാ ദൈവം തന്നത്. किसी भी कोने से किसी भी बीच में खड़े होकर आप कह सकते हैं हे पिता, इसका अधिकार तुम्हें दिया गया है। അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയാണ്, അങ്ങനെ ഇനി നീ ദാസനല്ല, നീ പുത്രനത്തെ. और ऐसा पौलुस कहता है कि अब तू दास नहीं पुत्र है। റോമാലേഖനത്തിൽ അപ്പോസ്തലൻ പറഞ്ഞു, പുത്രനെങ്കിലോ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ കൂട്ടവകാശിയുമാണ്. और रोमियो में इस प्रकार पौलुस कहता है पुत्र है तो फिर तू वो वारिस है। സ്വപുത്രന്റെ ആത്മാവിനെ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അയച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത്യുന്നതനായ ദൈവം, സർവശക്തനായ ദൈവം, സർവജ്ഞാനിയായ ദൈവം നിന്റെ പിതാവായതുകൊണ്ട് ഇനി നീ സ്വപുത്രനാകൊണ്ട് അബ്ബാ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള അവകാശം നിനക്ക് ലഭിച്ചു. और पुत्र
पुत्रत्व का अधिकार दिया गया है। इसलिए सर्वशक्ति परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसने तुझे, तू जो पिता कहता है, पुत्रत्व की आत्मा से भरा है। ഇനി നീ ദാസനല്ല, अब तू दास नहीं है, നീ പുത്രനത്രേ. अब तू पुत्र है। പുത്രനെങ്കിലോ ദൈവഹിതത്താൽ അവകാശി. और यदि पुत्र है तो परमेश्वर की योजना के अनुसार वो वारिस भी എന്ന് है। പറഞ്ഞാൽ നിയമപരമായി യേശുക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ ദൈവം നിന്നെ ദത്തെടുത്തപ്പോൾ, ലീഗൽ അഡോപ്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, സ്വർഗത്തിൽ പിതാവായ ദൈവം പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ നിനക്കും ഒരു അവകാശം തന്നു. और यदि यीशु मसीह के द्वारा तुझे पिता ने लेपालकपन के होने दिया है तो वो तुझे भी वारिस होने का अधिकार देता है। വാസ്തവത്തിൽ നാം പ്രാപിച്ചത് എന്താന്ന് തിരിച്ചറിയുമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു ചത്ത കാക്കാലന്റെ കൂട്ടി ഇരിക്കത്തില്ല. और यदि वास्तव में हमने क्या प्राप्त किया है तो ये मरे हुए के समान इस प्रकार नहीं बैठेंगे। പണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു കുരങ്ങുണ്ടായിരുന്നു. पहले एक मनुष्य का एक बंदर था। അവൻ ഈ കുരങ്ങിനെ കൊണ്ടുപോയി കളിപ്പിച്ചാണ് വല്ല ഇങ്ങനെ ഉപജീവനത്തിന്റെ വഴി ഉണ്ടാക്കി. वो बंदर का तमाशा दिखाने के बाद अपने उपजीवन के लिए कुछ तैयार करता था। ഒരു ദിവസം രാവിലെ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് വന്നപ്പോ ദാ കുരങ്ങ് ചത്തു കിടക്കും. एक दिन जब वो सुबह आया तो देखा ये बंदर मर गया है। അപ്പൊ അവൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു, ഇനി എന്തോ കൊടുക്കും. तो इस प्रकार बैठ गया, बोले अब मैं क्या करूंगा। അതുപോലെ നീ ഇരിക്കണ്ട. वैसा ही आपको बैठने की നീ जरूरत नहीं മകനാണ്, है। നീ മകളാണ്, आप നീ बेटा है, आप അവകാശിയാണ്. बेटी है, आप वारिस हैं। നിനക്ക് ഏത് സമയത്തും സമയഭേദം കൂടാതെ കൃപാസനത്തോളം അടുത്തു വരുവാൻ അവൻ തന്റെ ദേഹമെന്ന തിരശ്ശീല ചീന്തി ജീവനുള്ള പുതുവഴി ഒരുക്കി നിനക്ക് ഏത് സമയത്തും എവിടെ നിന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പാ, आप किसी भी समय उसके अनुग्रह के सिंहासन पर खड़े होकर पास आकर उसने अपने 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 अनुग्रह से आप उसको बुला सकते हैं, अब्बा हे पिता। ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു ശക്തി മാത്രമല്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ തൃത്വത്തിൽ ഒരുവനാ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു ആളത്വമാണ്. पवित्र आत्मा सिर्फ एक शक्ति नहीं है, पवित्र आत्मा तत्व में से एक है और वो उसका एक व्यक्तित्व है। അതാ പൗലോസിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിലക്കി, അവനെ വിലക്കി. और इसलिए पौलुस को पवित्र आत्मा ने रोका। അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആളത്വമാണ്. और इसलिए कहते हैं कि पवित्र आत्मा में एक व्यक्तित्व है। പിതാവ്, പുത്രൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവ്. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അത്യന്ത ശക്തിയാണ്. और पवित्र आत्मा की सामर्थ जो है एक महान सामर्थ है। പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നീ അനുഭവിക്കുന്നത് ഒരു അത്യന്ത ശക്തിയാണ്. और पवित्र आत्मा जब तेरे साथ रहता है तो एक अत्यंत सामर्थ को अनुभव करता है। ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। അതുകൊണ്ടാണ് എഫെസ്യ ലേഖനത്തിൽ 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 20-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അപ്പോസ്തലൻ എഴുതി, നാം ചോദിക്കുന്നതിലും നനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തം പരമായി ചെയ്യുവാൻ നമ്മിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ കഴിയുന്നവൻ. और इफिसियों 3:20 में इस प्रकार से कहता है कि अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में काम करता है। ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। അപ്പൊ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ നോക്കിക്കേ, നാം വിചാരിക്കുന്നതിലും നനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തം പരമായി. तो जब ये पवित्र आत्मा हमें काम करता है तो हमारी समझ से कहीं अधिक वो काम कर सकता है। അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയണ്ട, അയ്യോ എനിക്ക് കഴിവില്ല, എനിക്ക് കഴിവില്ല, എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല, എനിക്ക് ആരുമില്ലെന്ന് പറയണ്ട. നിന്റെ കൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിനക്ക് വേണ്ടി അത് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ കാരാഗൃഹത്തിൽ കിടക്കുമ്പോഴും പറഞ്ഞത്, സന്തോഷിപ്പിൻ. और इसलिए हम ऐसा ना कहें कि अरे मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके साथ है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए पौलुस जब बंदी गृह में था उसने भी कहा आनंदित रहो। പൗലോസ് പറഞ്ഞു, സന്തോഷിപ്പിൻ, സന്തോഷിപ്പിൻ, കർത്താവിൽ സന്തോഷിപ്പിൻ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പിന്നെയും പറയാം. और पौलुस कहता है कि आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से तुमसे कहता हूं आनंदित रहो। ഹല്ലേലൂയ. പൗലോസ് പറഞ്ഞു, ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിനും മതിയാ.
முடியாது पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ्य करता है, अनुग्रह देता है, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। എന്റെ കഴിവുകൊണ്ടല്ല എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം मेरी योग्यता से नहीं, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। പൗലോസ് തന്റെ മേലുള്ള ശൂലം മാറിപ്പോകാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഹോവയായ ദൈവം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, പൗലോസിനോട് പറഞ്ഞു, പൗലോസേ എന്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി. और पौलुस जब परमेश्वर से प्रार्थना करता है उसके जीवन की तकलीफें मिटने के लिए, तो परमेश्वर उससे कहता है पौलुस मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। എന്നിട്ട് ഈ ശൂലം മാറണ്ട, അതവിടെ ഇരുന്നോട്ടനെ. और ये तकलीफें हटने न पाए, ऐसे रहने दो। അത് വെച്ച് കഴിവുള്ളവൻ ചെയ്തതിന്റെ അപ്പുറത്തെ കാര്യം ചെയ്യുവാൻ എന്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി. लेकिन वो जो कर रहा है उससे बढ़कर अच्छे काम करने के लिए मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। ആമേൻ. എന്റെ ശക്തി मेरी सामर्थ